functions. Right, on the function or we define Allu, a function is? A function is just a relation. What condition should it satisfy? In the condition satisfy the relation function is just a relation. ഒരു ഡൊമൈനിലുള്ള എല്ലാ എലമെന്റ്സിലും ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടാവണം കോഡൊമൈൻ ആയിട്ട്. പിന്നെ എക്സാക്ട്ലി ഒരു റിലേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Okay, fine. Suppose f is a function from a to b ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽസാഫേ yes sir. ഇപ്പോ f is a function from a to b ആണെങ്കിൽ what we call the set a capital A നമ്മൾ എന്ത് പേരാ വിളിക്കുക? Domain. And what we call set b Basil? Codomain. Codomain. Image എന്തായിരുന്നു സംഗതി ഫെലിക്സ്? Image means ഡൊമൈനിന്റെ അകത്തൊരു എലമെന്റ് റിലേഷൻ കോഡൊമൈനിലേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന റിലേഷൻ. ഡൊമൈനിൽ ഒരു എലമെന്റ് കോഡൊമൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന റിലേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഇമേജ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് താഴെ എഴുതിക്കോട്ടോ. ദിസ് ടൈം വി കാൻ റൈറ്റ് ദി നെക്സ്റ്റ് വൺ. റേഞ്ച്. നമ്മൾ ഡൊമൈനും കോഡൊമൈനും ഇമേജും പ്രീ ഇമേജും നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്തത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ റേഞ്ച്. Right? The collection of all images once again. Okay, I'm sorry. The collection of all images of a function. The collection of all images of a function is called a range. It's called range. Range of the function simply range either range of the function or simply range. Both are okay. Okay, so like what we defined on a study, we just look into an example. The example is similar to suppose we have a function defined like this, defined from set A to B, where A is equal to 1, 2, 3, 4, 5, B is equal to A, B, C, D, E, F. Okay. And the function is defined like this. Function relation ingine thannittilla. Okay, now നമ്മുടെ function clear ആണല്ലോ everyone? So ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഒന്നോടെ ഒന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് എഴുതാം കേട്ടോ. ഇവിടെ ഡൊമൈൻ ആരാ ആകാശ്? ഡൊമൈൻ 1 2 3 4 5. Domain is equal to set 1 2 3 4 5 ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ്. അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് itself. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറയാം. Which is the codomain in this case, Maria? Codomain? Set of A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F were complete. A, B, C, D, E, F. This is our codomain. Okay. Now in the level of f of 1, f of 2, like that. F of 3, f of 4, f of 5, those cases are called images. Right? On the perspective, Felix, f of 2, sorry, f of 1, f of 1b. F of 1b. Else of f of 2? C. C. F of 3, Akash? 3. F of 3. F of 3. C. F of 3 is also C. Say the f of 4 are? Speed to f of 4? A. 4 A connect അല്ലേ ബോർഡിൽ നോക്കടാ. നീ ബോർഡിലെ റിലേഷൻ നോക്ക, ബുക്കിലല്ല. ബുക്കിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല അത്.
BCC FF F of 4 is equal to F. Basically, F of 5 B. F of 5 is equal to B. Now, suppose the definition that we just defined, range. Range is defined as the collection of all images. That 1 is connected to B, 2 is connected to C, 3 is connected to C. B, C, F images. If we write those elements as a set, B, C, F. Repetition avashyamilla. C repeat this set denote cheyilla. B is also repeated 2 times, or repeated is another range. Codomain range codomain is a second set, while range is a collection of all images. And there's always the holder relation between codomain and range. Anyone? There's a relation between codomain and range always. Anyone? Subset of codomain is range. Range is always the subset of codomain. Sometimes range codomain would equal to random same set to subset. Range is always a subset of codomain. These all terms are needed when we discuss about the function. Actually, the plus 1 terms are plus 2 terms. Plus 1 plus 2 plus 1 function domain, codomain, range, image, pre-image, depth. Plus 2 function type out. In between this preliminary data missing. Now, time note down in your own words. 1 minute maximum. Just ask if there's any doubt. Thirty seconds more to note down. Okay, right. Now, moving to the next topic, let's discuss with an example actually. I will show an image which contain some functions. In the board, 4 functions are denoted. I hope it's clear for everyone. 4 functions in body. In all the 4 functions, every element in the first element is related to a unique element in the second. First set elements in relation or element in relation. Satisfied? Everyone? Okay. Now, so this is how we go. You just look into the first one and fourth one. First and fourth one focus here. F1 and F4. F1 and F4. Okay. Clear on focus F1 and F4. When we look into text board text line definitions F1 and F4 focus F1 1 is related to a particular element. 2 has also a relation, 3 has also a relation, 4 has also a relation. Right? This is 1, 2, 3, 4 F2 relation, F3, F4 relation. F2 and F3 compare F1 and F4
In F1 and F4, different elements in the first set is related to different elements in the second set. ശരിയല്ലേ നോക്കി? ഫസ്റ്റ് സെറ്റിലെ ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സിന് സെക്കൻഡ് സെറ്റിൽ ഡിഫറെന്റ് റിലേഷനിലെ വന്നേക്കുന്നത്. രണ്ടാൾക്കാർക്ക് സെയിം റിലേഷൻ എവിടെയെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ? In F1 and F4, can you find out two elements in the first set having same relation with the second set? എന്റെ വേർഡിങ്സ് കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കണം കേട്ടോ. Can you find out two different elements in the first set having same relation in the second set? F1 ലും F4 ലും കിട്ടോ? Now we look into F2. F2 lo noki Akashe. Can you give an example for two elements having same relation or same image? 1B, 2B. In F2, both 1 and 2 are connected to the same element. Right? Both are connected to B. F3 lo also have F3 lo. F3 lo 1 and 2 8 connected. 1 and 2 are connected to A. നമ്മൾ എന്താ പറയാന്നറിയോ? We say that second one, many element is connected to one element. Many one. In short, we say many one. Many element in first is connected to one element in second. Third also falls into that category. Many element is connected to one element. No. Many element in first is connected to one. While first one we say that one element is connected to one element. One. Here also, one element is connected to one element. One. Do you get me? Everyone. So first and fourth one belong to one category. One element to one element. While second and third belongs to many one category. Many element to one element. Clear ആണോ എല്ലാവർക്കും? So, ഞാൻ just note ചെയ്യാട്ടോ. Here we have F1, F2, F3 and F4 S. ആ ലാസ്റ്റത്തെ F1 ഉം F4 ഉം എങ്ങനെയാ 1 ആണെന്ന്? F2 F3 നോക്കി. F2 and F3 ല് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സിന് സെയിം ഇമേജ് വന്നിട്ടുണ്ട് നോക്കി. F2 and F3 ല് F2 and F3 ല് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ്, രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് ആൾക്കാർ കണക്റ്റഡ് ടു സെയിം എലമെന്റ്, അങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടോ? ശരിയേ? വന്നിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുകയാണ് മെനി എലമെന്റ് കണക്റ്റഡ് ടു വൺ എലമെന്റ്. മെനി എലമെന്റ് കണക്റ്റഡ് ടു വൺ എലമെന്റ്. സെക്കൻഡിലും തേർഡിലും മെനി എലമെന്റ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ടു വൺ എലമെന്റ്. 1 and 2 ഇതാണ് നമ്മൾ മെനി എലമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. മെനി എലമെന്റ് കണക്റ്റഡ് ടു എ സിംഗിൾ വൺ. Many one. Many element connected to a single one. Many one. Got it? Say it. Okay. While in one and first one and fourth one, F1 and F4, exactly one element is connected to one another. Now we will one ennu vilikkum. Baaki rendu nammal many one ennu pettana vilikkum. Okay, everyone. Right. Now, if we one many one ennu definition parayane. നമ്മൾ ഏത് സെറ്റിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ഡൊമൈനിലെ ആൾക്കാരാണോ കോഡൊമൈൻ ആണോ നോക്കിയത്? ഫെലിക്സേ, കോഡൊമൈൻ അല്ലേ? കോഡൊമൈനിൽ അതായത് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സിന്റെ ഫസ്റ്റ് സെറ്റ് ഹാസ് ഡിഫറെന്റ് കണക്ഷൻ. സെക്കൻഡ് ഡൊമൈൻ. ഓക്കെ, അതോടെ നിൽക്കട്ടെ. നമുക്ക് രണ്ടാമത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അടുത്തൊരു പോയിന്റ് കേട്ടോ. Again we are focusing into F1, F2, F3, F4. My question is, in which all cases, ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം, in which all cases every element in codomain, listen carefully, every element in codomain has a pre-image. Pre-image എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണോ? Pre-image we discussed on yesterday. Every element in codomain has a pre-image. ആ പ്രോപ്പർട്ടി ആരൊക്കെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? Let me repeat the question once again. Every element in codomain has a pre-image. Which all sets satisfy that property? Which all functions satisfy that property? Basil? F1 and F2. F1 എല്ലാവർക്കും F1 കോഡൊമൈനിൽ എല്ലാവർക്കും പ്രീ ഇമേജ് ഉണ്ടോ? F3 and F4 only. F3 and F4 only. F3 ല് നിങ്ങൾ നോക്കി, E and F has no pre-image. F1 ലാണ്, sorry, F1 ശരിയല്ലേ?
E and F has no pre-image. അതുപോലെ F2 ലേക്ക് വരുമ്പോൾ A, E and F has no pre-image. Am I right? Pre-image എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡൊമൈനുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഇല്ലാന്ന് അതിന്റെ അർത്ഥം. Pre-image. That word means. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത ടേമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി F3 ലേക്ക് വരുമ്പോൾ A has a pre-image. 1 and 2 are pre-image of A. 3 is the pre-image of B. 4 is the pre-image of C. Everyone has pre-image. Fourth case also. A has the pre-image 3, B has the pre-image 1, C has the pre-image 2, and D has the pre-image 4. ശരിയല്ലേ? So in F3 and F4, all the elements in the codomain has a pre-image, while in F1 and F2, some elements does not have the pre-image. I hope the point is clear. Now, if every element in the codomain has a pre-image, we call such a relation as onto relation. Onto relation. Sorry, onto function. I'm sorry, onto function. And these one are called into function. So in total, we can say that F1 is a 1-1 into function. F2 is a many-one into function. F3 is many-one onto function. F4 is 1-1 onto function. ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ ടൈപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന 4 ടൈപ്പ്. A function will be any one of the 4 types. It will be either 1-1 or many-one. It will be either onto or into. On the combination, we say that 1-1 onto, 1-1 into, many-one onto, and many-one into functions. Okay, and the 1-1 function is also known as injective function. Onto is also known as surjective function. Surjective function. And if a function is both 1-1 and onto, we call it as a bijective function. Many-one into പ്രത്യേകിച്ച് പേരൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. 1-1 is also called injective, onto is also called surjective. If a function is both 1-1 and onto, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ 4 എക്സാമ്പിൾ ഏത് കാറ്റഗറി വരും ഇതിൽ? അന്യ both 1-1 and onto. അന്യ both 1-1 and onto. F4. F4 will be a bijective function. 1-1 മാത്രമായാൽ bijective ആവില്ല. 1-1 മാത്രമാണെങ്കിൽ we call it as injective. Onto മാത്രമാണെങ്കിൽ surjective. If both 1-1 and onto, we call it as bijective function. Okay, everyone. So first, let's note down the definition. After that, you can denote the example and remaining notes into context. Right below, a function, type of function, give subheading type of function. Top types of function. Types of function below, right? A function f, a function f from x to y. You ready under the f from x to y nanu enna padippichadana. A function f from x to y is called a 1-1 function. 1-1 the bracket injective nu ezhanam. 1-1 should be written like this. A hyphen should be used in between. 1-1 function if every element in the domain has different images in the codomain. Different images in the codomain. Different images in the codomain. Put the next sentence either. If
if two different elements in the domain, two or more, two or more. If two or more elements in the domain has the same image in the codomain, comma, then the function is called a many one function. Then the function is called many one function. Below, as an extra type, next definition order below, a function f from x to y, a function f from x to y, many one hyphen many hyphen one, many one many hyphen one. A function f from x to y is said to be an onto, in brackets surjective, surjective, wanted a bracket surjective function if every element in the codomain is the image of some element in the domain. Is the image of some element in the domain. Image of some element in the domain. Next sentence. If there exists at least one element, in the codomain, which is not the image of any element in the domain, comma, then the function is called or into function. Then the function is called into function. Into function. And one last point. If a function is both 1, 1 and onto, bracket injective and surjective note order. The function is both 1, 1 and onto, comma, then it is called a bijective function. Then it is called a bijective function.
Everyone. Now you can note down the required things with the examples. Actually, example our textbook lo example thaneyano. Textbook il same examples undu. Now adu thaneyana enu eduthadum. Nammal ipo discuss cheyyuന്ന topic ന്റെ താഴെ തന്നെ page number 8 ൽ ഈ examples നാലും കിടപ്പുണ്ട് figure 1.2 ആയിട്ട്. Better note down in notebook അതാണ് നല്ലത്. ഇതിനേക്കാൾ better നമ്മൾ notebook ൽ തന്നെ നോട്ട് ചെയ്യായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ചോയ്സ് പറഞ്ഞു. Just ask if there is any doubt. Alsaf clear ആണോ ഡാ? എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസും ക്ലിയർ ആണോ? Alsaf. Yes, sir. ഒരു മിനിറ്റ് കേട്ടോ, മാക്സിമം 1 more minute നോട്ട് ഡൗൺ. കൃത്യം നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവുന്ന പോലെ എഴുതി വെച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൗട്ട് വരും. ഇപ്പോ once I explain with these examples in the board, സംഗതി വളരെ വ്യക്തമായിരിക്കും, ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. But later when you look into the definition, നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വരും. എന്താ സംഗതി? Every element has different image. എന്താ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? അതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ഓൺ വേർഡ്സിൽ കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം. Otherwise later it will cause great confusion. You should note it down in your own words. Okay, shall we? Clear ആണോ എല്ലാവർക്കും? Right. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ റിലേഷന്റെ റിഫ്ലെക്സീവ് സിമെട്രിക് ട്രാൻസിറ്റീവ് ഒക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ how to check whether a relation is reflexive, how to check whether a relation is symmetric എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ? ഡെഫിനിഷന്റെ ഒപ്പം തന്നെ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും? അതുപോലെ തന്നെ once a function is provided, how will we check whether it is reflexive, it is 1, 1? How will we check whether a function is on 2? ഇത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാന പോരാ. കാരണം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം check whether the function is 1, 1, check whether it is on 2, check whether it is bijective എന്ന് പറഞ്ഞാണ് വരും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ അടുത്ത ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ, നോക്കൂ. സോ ഫോർ ദ ഡിസ്കഷൻ ലെറ്റ് മീ ആസ്ക് വൺ തിങ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം ഈ ഓൺ ടുവിന്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണേ. ഓൺ ടുവില് ഒന്ന് ഡെഫിനിഷൻ ഒന്നും വായിച്ച അന്യ ഡെഫിനിഷൻ ഫോർ ഓൺ ടു. A function f from x to y is said to be onto subjective function if every element in the codomain is the image of some element in the domain. If every element in codomain, okay, okay. Every element in the codomain is the image of some element in the domain. എന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്, കോഡൊമൈനിൽ എല്ലാവരും ഡൊമൈനിൽ ആരെങ്കിലൊക്കെ ഇമേജ് ആണ്. Am I right? Okay. അപ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞേ. In this case, if we write the range, ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ, given that the function is on to ആണ്, നമ്മൾ അതിന്റെ റേഞ്ച് എഴുതുക. ഈ റേഞ്ച് എഴുതിയാൽ നമുക്ക് എന്തായിരിക്കും കിട്ടുക? ചിന്തിച്ചു നോക്കി. ഞാൻ ചോദിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞാൽ മതി. given that the function is on to
and we are writing the range. That range will be equal to what? If we write the range set, it will be equal to what? Allu, it will be equal to? Codomain. Absolutely, it will be equal to the codomain itself. And the reason ആലോചിക്കി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ കോഡൊമൈനിലെ എല്ലാവരും ഡൊമൈനിലെ ആരുടെയും ഒക്കെ ഇമേജ് ആണ് അല്ലെ? ഈ ഇമേജസിന്റെ കളക്ഷൻ ആണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ റേഞ്ച് വരുമ്പോൾ അതിലെല്ലാവരും ഉണ്ടാവും. റേഞ്ച് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു കോഡൊമൈൻ. ശരിയല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വേറെ നോട്ട് ചെയ്യാന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു വെച്ചു കേട്ടോ. താഴെ ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഡൗൺ. Just write subheading to check. And as the first sub case, once again, okay, I'm sorry. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് to check. ഫസ്റ്റ് വൺ ആയിട്ട് ഫസ്റ്റ് കേസ് 1 1. നമ്മൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ 1 1 ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യുക. അതിന്റെ വർക്കിംഗ് റൂൾ എന്താണ് കേട്ടോ? how we can check whether a function is 1 1. നമ്മൾ പറഞ്ഞനുസരിച്ച് 1 1 ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് will have different image എന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞേ. Different element will have different image. ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. Listen, first you look into the board. I am supposing two different elements x and y. X ഉം y ഉം നമ്മളുടെ ഡൊമൈനിലുള്ള രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ആണ്. x equal to 1, y equal to 2 for example. രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ്. ഈ x ന്റെ ഇമേജ് നമ്മൾ എന്താ എങ്ങനെയാ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഫെലിക്സേ? f of x. f of x. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളുടെ എലമെന്റ്സ് കേട്ടോ. f ന്റെ ഇമേജ് ആണ് f of x. y യുടെ ഇമേജ് ആണ് f of x. x ഉം y ഉം ഡിഫറെന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഇമേജും എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം ആകാശേ? ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. 1 1 ആണെങ്കിൽ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കണം എന്നല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞേ. ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ് ഹാസ് ഡിഫറെന്റ് ഇമേജ്. ശരിയാണല്ലോ? എങ്കിൽ കോൺവേഴ്സ്ലി ആലോചിച്ച് നോക്കി. എക്സും വൈയും സെയിം ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ഇമേജും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? സെയിം ആയിട്ട് കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? ഇതാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ വർക്കിംഗ് റൂൾ ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ. താഴെ ഇപ്പൊ ഞാൻ സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നോക്കാം. താഴെ 1 1 let x1 equal to x2. Let x1 equal to x2. Let x1 equal to x2. Hey, I'm sorry. Let f of x1 equal to f of x2. എവിടെയോ ഒരു പ്രശ്നം എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. f of x1 equal to f of x2. If x1 equal to x2, if x1 equal to x2, comma, the function is 1. The function is 1 1. Otherwise, it is many 1. Otherwise, it is many 1. എന്താ അതിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വഴി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ. This is note down. I'll explain what it means. അടുത്തത് on to. On to, right? On to ശരിക്കും നമ്മളൊരു ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ പറയാം. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക. on to find the range of the function. Find the range of the function. Find the range of the function.
if the range is equal to codomain, if the range is equal to codomain, comma, then the function is onto. The function is onto. Otherwise, it is into. Otherwise, it is an into function. Otherwise, it is an into function. Okay. ഇനി എന്താണ് ഇതിന്റെ മീനിങ് എന്നുള്ളത് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടോ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ഞാൻ പറയാം. നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ നോക്കണമെന്നില്ല. നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻസ് എല്ലാം ഇപ്പോ റിലേഷൻസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ കൃത്യമായിട്ട് മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള റിലേഷൻ നമുക്ക് ഉണ്ടായി അല്ലെ. ഓർഡേഡ് പെർ എക്സ് വൈ സച്ച് ദാറ്റ് 3x - 1 = y എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ റിലേഷൻ നമുക്കുണ്ടായി. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ് ആൻഡ് വൈ ലീവ്സ് ഇൻ ദ സെയിം ലൊക്കാലിറ്റി, എക്സ് ഈസ് ദ വൈഫ് ഓഫ് വൈ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസും ഉണ്ടായി അല്ലെ. ലോജിക്കലായ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെച്ചിട്ടുള്ള കളികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ മാത്തമാറ്റിക്കലായ കൃത്യം നമ്മളുടെ ഡെഫിനിഷൻ മീൻസ് ആൾജിബ്രൈക് എക്സ്പ്രഷൻ വെച്ചിട്ടുള്ള ഡെഫിനിഷൻസും ഉണ്ടായി. ഫംഗ്ഷൻസിൽ ജനറലി നമുക്ക് അങ്ങനെ ലോജിക്കൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഒന്നും വരാറില്ല. കൂടുതൽ നമുക്ക് വരുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കലായ കൃത്യം എക്സ്പ്രഷൻസ് തന്നെയാണ്. പോളിനോമിയൽ ഇക്വേഷൻസോ ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻസോ അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയാണ് വരാറുള്ളൂ കേട്ടോ. ഞാൻ വഴിയെ പറയാം. നോക്കൂ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ്. സപ്പോസ് ഇതാണ് എന്റെ ഫംഗ്ഷൻ. f is a function from n to n given by f of x equal to 2x. We should show that it is 1 1 but not onto എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത്. ഈ n ആരാ അൽസാഫ? n എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലേ? ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ തുടങ്ങാം കേട്ടോ. എഴുതണ്ട, നോക്കിയാൽ മതി. 1 1 ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എങ്ങനെ തുടങ്ങേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ബേസിൽ ഒന്ന് വായിച്ച് 1 1 ചെക്ക് ചെയ്യാൻ. If x1 equal to x2, the function. അല്ലല്ലോ, അത് ഡെഫിനിഷൻ അല്ലേ ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ടു ചെക്ക് എങ്ങനെയാ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ടു ചെക്ക് 1 1 അല്ലേ? 1 1 ടു ചെക്ക് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? 1 1 function of x1 equal to function of x2. f of x1 equal f of x നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും. Let f of x1 equal to f of x2 എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യും. ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് f of x equal to 2x എന്നാണ്. ശരിയല്ലേ? f of x1 equal f of x1 നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യും. ഇത് കോമൺ സ്റ്റെപ്പ്. ഇത് ഏത് 1 1 ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇത് കോമൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് f of x equal f of x2. അടുത്ത നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് f of x equal to 2x ആണ്. Am I right? അപ്പൊ f of x1 എന്ത് വരും? അല്ലു f of x1 will be 2 ആണോ? f of x ആണ് 2x. f of x 2x ആണ്. അപ്പൊ f of x1 ആയിരിക്കും 2x 1. അപ്പൊ f of x2 ആയിരിക്കും അല്ലു 2x2. ഐ ഹോപ്പ് ദിസ് ഇസ് ക്ലിയർ. നമ്മൾ പോളിനോമിയൽ ഒക്കെ കൊടുക്കാറില്ലേ? എന്താണോ നമുക്ക് അവിടെ വരുന്ന വേരിയബിൾ അതാണ് കൊടുത്തേക്കുക. x1 ആണോ വേരിയബിൾ 2x1, x2 ആണോ വേരിയബിൾ 2x2. റെഡിയാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. നോക്കിക്കോ, f of x1 equal f of x2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2x1 equal 2x2 എന്നാണ് അർത്ഥം. ഓക്കെ, സിൻസ് 2 is common on both sides, we can cancel it. കട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ? 2നെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? x1 equal, ശരിക്കും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ മീനിങ് ഇതാണ്. ഞാൻ x1 ഉള്ള 2നെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു, 2 2 കട്ടായി പോയി. പിന്നെ അത്രയും ഡീറ്റെയിൽ സ്റ്റെപ്പ് തന്നില്ല. നമുക്ക് ഒറ്റ സ്റ്റെപ്പിൽ x1 equal x2 എന്ന് വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഡയറക്റ്റ്. സോ വി അസ്യൂം f of x1 equal f of x2. We obtained x1 equal x2. ശരിയല്ലേ? f of x1 equal f of x2 നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തു, x1 equal x2 എന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും therefore f is 1 1. For example, I will show you one more example. Suppose our function definition is f of x equal to 2x plus 3. ഇങ്ങനെ അറിഞ്ഞിരിക്കട്ടെ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്ത് അതേ മെത്തേഡിൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. First I am assuming f of x1 equal f of x2. ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് എന്താ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കുമ്പോ
2x1 plus 3 is equal to 2x2 plus 3. 2x1 plus 3 is equal to 2x2 plus 3. We can take 3 to the right side. 2x1 equal 2x2 plus 3 minus 3. The 2x1 equal 2x2 എന്ന് കിട്ടും. x1 equal 2x2 divided by 2. 2 and 2 get cancelled. x2. x1 equal x2 എന്ന് കിട്ടി. This is also a 1 1 function. ഇവിടെ മെത്തേഡ് ഇവിടെ 1 1 അപ്പോൾ f of x equal f of x അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു, ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ശരി. ഇനി ഓൺ ടുന്റെ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താ? ഇപ്പൊ എഴുതല്ലേ ടൈം തരാം മരിയ. ഓൺ ടുന്റെ റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ടു നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചു. ചെക്ക് ഓൺ ടു മരിയ. ആദ്യം റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം. അതിന് റേഞ്ച് കോഡൊമൈനുമായിട്ട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി. ഫസ്റ്റ് വി ഷുഡ് ഫൈൻഡ് ദ റേഞ്ച്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കി, നമ്മൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എവിടെയാന്ന് നോക്കി. ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻഡ് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ n to n. n to n. അപ്പൊ ഡൊമൈൻ ആരാ? ഡൊമൈൻ n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാച്ചുറൽ നമ്പർ. നമ്പേഴ്സ്. അപ്പൊ ഇതാണ് ഡൊമൈൻ. 1 2 3 4 5 എക്സെട്ര. ഇങ്ങനെ പോകും. നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, 1ന്റെ ഇമേജ് ഞാൻ എടുത്താൽ ഫംഗ്ഷൻ f of x equal to x എന്ന്. അപ്പൊ 1 will be connected to f of 1. നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാം? say that f of 1 will be what? say Sir, f of 1 no. f of 1 f of x 2x ആ എങ്കിൽ f of 1 കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എന്താ കിട്ടുക? 2x plus 1 no. ആലോചിച്ച് നോക്കടാ. f of x 2x ആണെങ്കിൽ f of 1 എന്തായിരിക്കും? ചിന്തിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, ശരിയാ, ചിന്തിക്കുന്നില്ല. f of x 2x ആണെങ്കിൽ f of 1 എന്താ ആകാശം? f of 1 വരിക 2 1 അല്ലെങ്കിൽ 2. f of 1 will be 2 into 1, simply 2. f of x 2x ആണ്. അപ്പൊ f of 1 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ 2 into 1, x ന് പകരം 1, it will be 2. f of 2 എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വരിക? f of 2 സർ 4. f of 2 will be 4. f of 3 will be Anya 6 ആയിരിക്കും. Similarly f of 4 will be 8, f of 5 will be 10 etc. അല്ലേ? ഇങ്ങനെ അവിടെ പോകും. നമുക്ക് ഓരോരോ ആൻസർ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നിങ്ങൾ നോക്കി, when we try to write the range of the relation, എന്നൊരു ഇമേജിന്റെ കളക്ഷൻ അവിടെ നമുക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൻസേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാ? റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ? 2 4 6 8 2 4 6 8 10 എക്സെട്ര. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ഈ റേഞ്ചിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസർ കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ? റേഞ്ചില് 1 കിട്ടോ? റേഞ്ചില് is there any chance for 1? ഉണ്ടോ? ആകാശ്, what do you think? Is there a chance for 1? No. ഇല്ല, കാരണം ഇവിടെ വരുന്ന ഡബിൾ ആണ്. 2x ഡബിൾ ആണ്, 2 into അല്ലെ? ഏത് നമ്പർ എടുത്താലും നമ്പറിന്റെ ഡബിൾ. ഈ ഡബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾവേസ് ഈവൻ നമ്പർ ആയിരിക്കും. റൈറ്റ്? അപ്പൊ ഈ റേഞ്ചിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക എന്താ? ദ റേഞ്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ്. നമ്മളുടെ കോഡൊമൈൻ ആരാ ഈ കേസിൽ? ഫെലിക്സ്, കോഡൊമൈൻ ഈസ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് തന്നെയല്ലേ? കോഡൊമൈൻ ഫംഗ്ഷൻ നോക്കൂ. നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. f is a function from n to n. ഇതാണ് കോഡൊമൈൻ, സെക്കൻഡ് സെറ്റ്. സോ കോഡൊമൈൻ ഈസ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. ക്ലിയർലി കോഡൊമൈൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു റേഞ്ച്. കോഡൊമൈൻ റേഞ്ച് ഡിഫറെന്റ്. സോ വാട്ട് വി കൺക്ലൂഡ് അബൌട്ട് ദ ഫംഗ്ഷൻ? ഈസ് ഇറ്റ് ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ ആണോ മരിയ? അല്ല സർ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ. ഇവൻ ഒരു ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻ അല്ല. അവന് 1 1 ഫംഗ്ഷൻ ആണ്, ഇൻജക്റ്റീവ് ആണ്, പക്ഷെ അവൻ ഓൺ ടു. ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി വിൽ ചെക്ക്. ഇത് പല എക്സാമ്പിളും പല ടൈപ്പാണ്. നമ്മൾ വേറെ എക്സാമ്പിൾസ് എടുക്കും, അപ്പൊ മാറ്റങ്ങൾ വരും. 2x ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈവൻ നമ്പർ എന്നുള്ള കാറ്റഗറി പറയാൻ പറ്റിയത് കേട്ടോ. ഐ വിൽ ഷോ യു മച്ച് മോർ എക്സാമ്പിൾ. ലൈക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് മറ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാലോ. സർ കോഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണോ? ആ. നോട്ട് ഈക്വൽ ടു റേഞ്ച്. റേഞ്ച് ആരാ? റേഞ്ച് റേഞ്ച് ഈ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാ? 1
1, 2, 3 etc. അല്ലേ? അപ്പൊ രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ? നാച്ചുറൽ നമ്പർ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോവാ. റേഞ്ചിൽ 2, 4, 6, 8, 10, 12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോവാ. അതായത് നാച്ചുറൽ നമ്പറിൽ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമല്ലേ റേഞ്ചിൽ വരുന്നുള്ളൂ. രണ്ടും ഡിഫറെന്റ് അല്ലേ? ചോദിക്കാനോ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ജസ്റ്റ് ആസ്ക് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഡൗട്ട്. ഉണ്ടാതിരിക്കരുത്. ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഡൗട്ട് യു ജസ്റ്റ് ആസ്ക്. ദാറ്റ്സ് യുവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. നിങ്ങൾ തന്നെ ചോദിക്കണം. സ്പീഡ് ആവാട്ടോ, സമയം കളയരുത്. ബാക്കി പറയട്ടെ. shall I? Another example? Okay. Note ചെയ്തു. ലോജിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എടുത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം. നമുക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും എക്സാമിനൊന്നും ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. ലോജിക് ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാത്രമാണ്. പറയാം. shall we? ഓക്കെ. അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടി സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ആണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഒന്നും അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല. A with a set of all 50 students of class 10 in a school. F is a function from A to N defined by f of x equal to roll number of the student. Here also we should show that f is 1, 1 but not all 2. ചുമ്മാ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ചെയ്താലുള്ള കാര്യമുള്ളൂ. ഡൊമൈനിൽ നമുക്ക് ഉള്ളത് നോക്കിയേ. ഡൊമൈൻ കണ്ടെയ്ൻസ് വാട്ട്? അൽസബേ Natural numbers തന്നെയല്ലേ? ഡൊമൈൻ DOMAIN ഡൊമൈൻ. Class of students. ഡൊമൈനിലുള്ളത് സെറ്റ് എ ആണ്. എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 50 സ്റ്റുഡൻസ് ഓഫ് ക്ലാസ് 10. ഒരു ക്ലാസ്സിലെ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ് ഡൊമൈൻ. കോഡൊമൈൻ ആണ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെ? നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കി, രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് സെയിം റോൾ നമ്പർ വരാൻ പറ്റും? ക്യാൻ 2 ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റുഡൻസ് വിൽ ഹാവ് സെയിം റോൾ നമ്പർ? ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ 50 പേര് നമ്മൾ എടുത്താൽ 50 പേരും റോൾ നമ്പേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ശരിയല്ലേ? 50 students will have 50 different roll numbers. So clearly different elements in domain has different image in codomain. Okay. On to the കാര്യം ചോദിക്കാം. എനിക്ക് 1, 1 എനിക്ക് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തോന്നുന്നില്ല. ഓൺ ടു നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളിവിടെ റോൾ നമ്പറിന്റെ കളക്ഷൻ റേഞ്ച് എഴുതി അറിയുമ്പോൾ സപ്പോസ് നമ്മൾ 1 തൊട്ടിട്ടാണ് റോൾ നമ്പർ എഴുതുന്നത്. സപ്പോസ് ചെയ്യും 1, 2, 3, 4 ഓർഡറിൽ എഴുതുന്നത്. സപ്പോസ് ചെയ്യും ഈ റോൾ നമ്പേഴ്സ് എവിടെ വരെ ഉണ്ടാവും മാക്സിമം? അല്ലോ 1, 2, 3 എക്സെട്രാ 50 വരെയാണ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം ക്ലാസ്സിൽ 50 കുട്ടികളേ ഉള്ളൂ അല്ലെ? കോഡൊമൈൻ അല്ല ഇവിടുത്തെ അന്യ കോഡൊമൈൻ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. അപ്പൊ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് 1 to 50യും കോഡൊമൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ്. രണ്ടും സെയിം ആണോ? അല്ല. കാരണം നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 to 50, 51, 52, 53 ഇങ്ങനെ പോകും ഇൻഫിനിറ്റി വരെ അല്ലെ? ബോത്ത് ആർ ഡിഫറെന്റ്. കോഡൊമൈൻ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു റേഞ്ച്. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺ ടു. The function is not on. Clear ആണോ എല്ലാവർക്കും? വേണമെങ്കിൽ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം in your own. If needed, you can note it down in your own notes. ഓൺ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കുട്ടികളുടെ റോൾ നമ്പർ അല്ലേ നമ്മളുടെ റേഞ്ചിൽ വരും. റോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര കുട്ടികളാണ് മൊത്തം ഉള്ളത്?
50. അപ്പൊ എത്ര റോൾ നമ്പർ ഉണ്ടാവും മാക്സിമം? 1, 2, 3, 4 up to 50. അപ് ടു 50 വരെയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇവിടുത്തെ കോഡമൈൻ ആരാ? 50 ആണോ? കോഡമൈൻ ആരാടാ? കോഡമൈൻ. ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത കോഡമൈൻ. നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണ്. കോഡമൈനും റേഞ്ചും ഡിഫറെന്റ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവൻ ഓൺടു ആകും. മനസ്സിലാകണ ശരി? ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോടോ അന്യ. സർ, 1 എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് പറയൂ. ഇവിടെ നമ്മള് 50 കുട്ടികളെ എടുക്കുന്നു. ക്ലാസ്സിലെ 50 സ്റ്റുഡൻസ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ 50 പേരുണ്ട്. ഓരോരുത്തർക്കും വരുന്ന റോൾ നമ്പേഴ്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കില്ലേ? അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് എലമെന്റ്സ് ഡൊമൈൻ ഹാസ് ഡിഫറെന്റ് ഇമേജ് ഇൻ കോഡൊമൈൻ. ചുമ്മാ റൈറ്റിംഗ് ആണ്, വേറൊന്നുമല്ല. എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ടു ഫോം അല്ല. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാൻ ഫംഗ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ല. അതാ പ്രശ്നം. ഓക്കെ ആണോ? വെരി വൺ. ഇനി എന്താ വിഷയം എന്ന് പറയാം, നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി ജനറൽ ആയ ചില എക്സാമ്പിൾസിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു കേസ് ഞാൻ പറയാം. നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. എഫ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഫ്രം ആർ ടു ആർ ഡിഫൈൻഡ് ബൈ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2x. നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ഈ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടതാണ് അല്ലെ? എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിച്ച ഫംഗ്ഷൻ ശരിയല്ലേ? ഈ സെയിം ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. നേരത്തെ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനും അല്ലെങ്കിൽ എക്സാമ്പിളും ഇപ്പൊ ഞാൻ ബോർഡ് ചെയ്ത എക്സാമ്പിൾ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? കണ്ടിട്ട് തൊട്ട് മുന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത എക്സാമ്പിളും ഇവനും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് ഉണ്ടോ ആകാശേ? ഇതില് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ്. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വഴി മനസ്സിലാവൂടോ? നേരത്തെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് എഫ് ഈസ് ഫ്രം എൻ ടു എൻ, നാച്ചുറൽ നമ്പർ. ഇവിടെ എഫ് ഈസ് ഫ്രം ആർ ടു ആർ. കളി മാറി. ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കാന്നറിയോ? നോക്കിക്കോ. വെൻ വി ചെക്ക് ദ oneness, അത് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ്. ലെറ്റ് എഫ് ഓഫ് x1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് x2 നമ്മൾ സപ്പോസ് ചെയ്യുന്നു. 2x1 ഈക്വൽ ടു 2x2 എന്ന് കിട്ടുന്നു. 2 ന്റെ കട്ടായി പോകുന്നു. x1 ഈക്വൽ x2 ആൻസർ കിട്ടും. വേറെ പ്രശ്നമൊന്നും അതിനകത്തില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും എഫ് ഈസ് 1 അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ഈസ് ഇൻജെക്റ്റീവ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു പോർഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇനി ഓൺ ടൂലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ. തൊട്ട് മുന്നത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി ശരിക്കും നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഓർഡറിൽ എഴുതാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാർ അല്ലെ? തൊട്ട് മുന്നത്തെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ എവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നാച്ചുറൽ നമ്പർ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എവിടെ എങ്ങനെ എഴുതാം? 1, 2, 3, 4, 5 ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ നമുക്ക് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ഡൊമൈനിലുള്ള ഓരോ എലമെന്റിന്റെയും ഇമേജിന്റെ ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയാണ്? 1ന് 2, 2ന് 4, 3ക്ക് 6, 4ന് 8. അപ്പൊ എല്ലാം ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ്. നമുക്ക് ആ ട്രെൻഡും പിടികിട്ടും. ശരിയല്ലേ? ഈ റിയൽ നമ്പറിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൃത്യമായ ഡൊമൈൻ എഴുതാൻ പറ്റും. റിയൽ നമ്പേഴ്സിൽ ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ അൽസ? ഇല്ല. കാരണം റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട്, പോസിറ്റീവ് ഉണ്ട്, സീറോ ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് സീറോ മാത്രമാണെങ്കിൽ പിന്നെ എഴുതാം. ഇൻഡിജേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി പിന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. പക്ഷെ റിയൽ നമ്പറിൽ വീണ്ടും ഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട്, ഡെസിമൽ ഉണ്ട്, റാഷണൽ ഉണ്ട്, ഇറാഷണൽ ഉണ്ട്, എല്ലാ സാധനവും. ഈ അവിയൽ പോലെ അതെല്ലാ പച്ചക്കറി ഉണ്ടോ? ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ സാധനവും ഉണ്ടോ അല്ലെ? ഒരു അവിയൽ പരുവാണ് റിയൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതിൽ ഈ പറഞ്ഞ സകല നമ്പേഴ്സും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും കൃത്യമായി ഇതിലൂടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ഉണ്ട്. പോസിബിൾ അല്ല. നിങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ് ഒന്ന് പറയാൻ കേൾക്കട്ടെ. ഈ ഫംഗ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ഈസ് ഓൺ ടു? വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക്? ചുമ്മാ നിങ്ങളുടെ ഫീലിംഗ് പറയാം, നമുക്ക് ബാക്കി നമുക്ക് വഴിയെ നോക്കാം. അത് സമയം എന്താ തോന്നുന്നേ? ഓൺ ടു അല്ല. ആകാശ് ഓൺ ടു ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. മരിയ ഓൺ ടു അല്ലേ? ഓൺ ടു അല്ലേ? അല്ല
അതെ ഓൺ ടു ആണ്. ഓൺ ടു ആണ്. ശരി. അല്ലു? ഓൺ ടു അല്ല. ഓൺ ടു അല്ല. അൽസഫെ ഓൺ ടു അല്ല എന്ന് തോന്നാൻ കാരണം എന്തായിരുന്നു? കുറെ നമ്പേഴ്സിൽ അപ്പൊ എല്ലാ റേഞ്ചും ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. റേഞ്ചിൽ എല്ലാവരും വരുന്നത് നിർബന്ധമില്ല. നേരത്തെ നമ്മൾ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് മാത്രമായിരുന്നു വന്നേ അല്ലേ? തൊട്ട് നമുക്ക് ഈവൻ നമ്പർ മാത്രമാക്കി. ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോ. ഇവിടെ 1 2 3 4 5 എന്ന രീതിയിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസേഴ്സ് കിട്ടുക 2 4 6 8 10 എന്നുള്ള ഫോമാണ്. ട്വൈസ് ആണ്, ഡബിൾ ആണ്, ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് കിട്ടുക. പക്ഷെ ഇവിടെ 1 2 3 4 5 എന്നുള്ള ആൾക്കാർ ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ റിയൽ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ 1/2 ഉണ്ടാവും അല്ലേ? 1/2 ഉണ്ടാവും. 1/2 ഇമേജ് എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക? 2x എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 × 1/2 1 ആണ്. ഇനി നമ്മള് 3/2 സപ്പോസ് ചെയ്താൽ 3/2 റിയൽ നമ്പർ ആണ്. 3/2 ഡബിൾ എടുക്കുമ്പോൾ 2 × 3/2 കട്ടായി പോകുമ്പോൾ 3 ആണ് കിട്ടുക. അപ്പൊ 2 4 6 8 എന്നുള്ളതിന്റെ കൂടെ തന്നെ 1 3 5 7 9 പോലത്തെ ആൾക്കാരോട് ഉണ്ടാവും. റൈറ്റ്? എന്നതിന്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് അറിയാം? ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ജസ്റ്റ് റേഞ്ചിനെയും കോഡൊമൈനെയും ഡയറക്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിസൺ പോസിബിൾ അല്ല. കാരണം എല്ലാ എലമെന്റ്സിന്റെയും ഇതുപോലെ റേഞ്ച് നമുക്ക് എഴുതി നോക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇമേജ് എഴുതി നോക്കല് പോസിബിൾ അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വേറെ ചില പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റുകൾ കൂടി പഠിച്ചാലേ നമുക്ക് ഈ ഓൺ ടൂനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 1 പ്രശ്നമില്ല. ഏത് കേസ് വന്നാലും 1 നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെത്തേഡ് ഉണ്ട്. ഏത് കേസിനെയും 1 f of x = f of x2 കൊടുക്കുക, x = x2 കിട്ടിയാൽ 1 ആണ്, കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ മെനി 1 ആണ് നമുക്ക് പറയാം. ഓൺ ടു എടുക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഓൺ ടുന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെത്തേഡ് ക്ലിയർ ആണ്. റേഞ്ചും കോഡൊമൈനും സെയിം ആണോ നോക്കലാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെത്തേഡ്. പക്ഷെ റേഞ്ച് കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്ന പണി ഇറ്റ് ഈസ് എ ബിഗ് ടാസ്ക്. റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പോലത്തെ ആൾക്കാർ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് റേഞ്ചിന്റെ ഒരു ട്രെൻഡ് മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇനി കുറച്ചുകൂടെ ഡിഫറെന്റ് ആയ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ നമ്മള് 2x plus 3 2x1 വേണ്ട, f of x = 2x plus 3 divided by x minus 4 ഇതാ ഫംഗ്ഷൻ ഇരിക്കട്ടെ. ഇവന്റെയൊക്കെ റേഞ്ച് നമുക്ക് എഴുതാൻ പോകല്ലോ, നമ്മൾ വിട്ടു. കാരണം f of 1 എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ കിട്ടും, f of 2 എടുക്കുമ്പോൾ വേറെ ആൻസർ കിട്ടും, f of 3 എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ കിട്ടും, f of 4 എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് കിട്ടും. ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ ഈ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ആള് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ടാസ്ക്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ആൻസർ ചെയ്യാനുള്ള ചില പോയിന്റ്സ്, ചില ടിപ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. പറയാലോ അല്ലെ? ശാലായി പ്രശ്നം മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? എന്താ വിഷയം എന്നുള്ള പിടി കിട്ടിയോ? എന്താ പ്രശ്നം എന്നുള്ള മനസ്സിലായോ ഒരു വൺ? ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പണി താഴെ എഴുതിക്കോ. സബ്ഹെഡിങ് വേണേ കൊടുത്തോ. പർട്ടിക്കുലർ കേസ് ആയിട്ട് ഫോർ ഓൺ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ സബ്ജക്റ്റീവ് സബ്ഹെഡിങ് കൊടുത്തിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി. പോയിന്റ് ബൈ പോയിന്റ് നമ്മൾ പറയണമെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഒന്ന് നമുക്ക് പറയാവുന്നത് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സിന്റെ പെക്യുലാരിറ്റി നോക്കുക. ഇതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാര്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ ഒരു സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ f of x = x² ആണ് ഇരിക്കുന്നത്. f of x = x². f of x = x² എന്ന ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ ആൻസർ എപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആൻസർ വിൽ ഓൾവേസ് ബി എന്തായിരിക്കും? ഫെലിക്സ് ആൻസർ ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ആൻസർ എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ശരിയല്ലേ? ആൻസർ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് വരില്ല, കാരണം സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആകിട്ട്. ഇപ്പൊ റേസ്റ്റ് 4 ആണെങ്കിലും ആൻസർ പോസിറ്റീവ് ആകിട്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ f of x = x² എന്നോ f of x = x⁴ എന്നൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ദ റേഞ്ച് ഓൾവേസ് കണ്ടെയ്ൻ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ്. അത് നമുക്ക് റേഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരു ജനറൽ ട്രെൻഡാണ്. കൃത്യം നമ്പേഴ്സ് പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് പോസിറ്റീവ് എന്നെങ്കിലും പറയാം, ശരിയല്ലേ? ഇനി വേറെ കേസ് ഞാൻ ചോദിക്കാം. ഇപ്പൊ f of x = 1/x. അനദർ എക്സാമ്പിൾ. 1/x എന്നാണ് നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എങ്കിൽ ഇതിൽ ഒരിക്കലും കിട്ടില്ലാത്തൊരു ആൻസർ ഉണ്ട്. റിയൽ നമ്പറോ നാച്ചുറൽ നമ്പറോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ കേട്ടോ. there is an answer which will not be obtained for any value എന്ന് പറയാമോ? ഒരു ആൻസർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമ്പർ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടില്ല ആൻസർ ആയിട്ട്. ഫെലിക്സ് പറയണ്ട, വേറെ എനിവൺ? ഒരു ആൻസർ നമുക്ക് ഒരിക്കലും കിട്ടൂല 1/x. പറഞ്ഞു ആകാശേ. 0 ആണ് സർ. ആബ്സല്യൂട്ട്ലി 0 ഒരിക്കലും ആൻസർ വരില്ല, ശരിയല്ലേ? 1/x 0 ആവാൻ പറ്റുമോ? ചിന്തിച്ചു നോക്കി. 1/x 0 ആവാൻ പറ്റുമോ? 1/x 0 ആവാൻ പറ്റിയ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടോ മരിയ? ഇസ് ദർ എനി നമ്പർ വേർ വി ഗെറ്റ് 1/x = 0? ഒരാളും ഇല്ല.
ഒരു കേസിലും 1/x എന്ന് പറയുന്ന ആള് 0 ആവില്ല. അപ്പോ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1/x ആണ് ഫംഗ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവന്റെ റേഞ്ചിൽ ഒരിക്കലും 0 ഇല്ല. 0 വിൽ നോട്ട് ബി ആൻ എലമെന്റ് ഓഫ് റേഞ്ച്. 0 ഒരിക്കലും റേഞ്ചിൽ ഉണ്ടാവില്ല. ഇതുപോലെ നമുക്ക് റേഞ്ചിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് അഡ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കൃത്യമായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഒരു പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്തോ. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആയിട്ട് the range of the function may or may not be represented as a set in set builder form. As a set in set builder form. As a set in set builder form. But the nature of the elements in the range can be determined. Next sentence. By using this, comma, by voice clear ആണല്ലോ everyone? Okay, Felix, നമ്മൾ last word പറയുന്നത് നിർത്തി. By using this, we can check whether codomain and range are same. We can check whether codomain and range are same. Codomain and range are same. ഇനി അടുത്തൊരു സ്പെഷ്യൽ പോയിന്റ് നമുക്ക് ചില പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കാര്യമാണ്. താഴെ ഫോർ ദോസ് ഫങ്ഷൻസ്, അടുത്ത പോയിന്റ് ആട്ടോ, ഫോർ ദോസ് ഫങ്ഷൻസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ R to R. R to R എന്ന് ക്ലിയർ ആയി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ആർ റിയൽ നമ്പേഴ്സ്. R to
are, or those functions defined on R2R, comma, if they are first degree or linear element, linear polynomials, if they are linear polynomials, comma, then they are onto functions. അവർ ബൈ ഡിഫോൾട്ട് ഓൺ ടു ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളത് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉപയോഗിക്കുക. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണ്? ടു പ്രൂവ് ഇറ്റ്. സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കണം. ടു പ്രൂവ് ഇറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ, step 1, take y equal to f of x. Step 2, express x in terms of y. Step 3, സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ എഴുതൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണോ? ഫോർ എവറി y belong to R, for every y, സിമ്പിൾ ഒക്കെ കൃത്യമായി എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. For every y belong to R, there exists x belong to R such that f of x equal to y, therefore f of x is on to. ഇതെല്ലാ കേസിലും നമ്മൾ കോമൺലി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ? ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ടു ആണെന്ന് കിട്ടിയാൽ, ഓൺ ടു എന്ന് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് തന്നെ കൺക്ലൂഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. ഫോർ എവറി y ബിലോങ്സ് ടു. ആറിനോട് പറയാൻ കാരണം നമ്മൾ R2R ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ജനറൽ കേസ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് കോഡൊമൈൻ ആയിരിക്കും. ജനറൽ കേസിൽ ഇവിടെ വരുന്നത് ഡൊമൈൻ ആയിരിക്കും. ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അർത്ഥം നിങ്ങൾ നോക്കി. കോഡൊമൈനിൽ ഏത് എലമെന്റ് നിങ്ങൾ എടുത്താലും there exist, ഡൊമൈനിൽ ഒരു എലമെന്റ് ഉണ്ടാവും such that f of x equal to 1. അല്ല നമ്മൾ ഓൺ ടു പറഞ്ഞത് every element in the codomain will be the image of some element in the domain. ശരിയല്ലേ? everyone, every element in codomain will be the image of some element in domain. Okay, for every element y in codomain there exists an x in domain such that f of x equal to. ഇത് നമ്മൾ ഓൺ ടൂർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു കോമൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണോ? ഇത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന മെത്തേഡ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. സപ്പോസ് നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് f of x is equal to 2x plus 3. ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണോ? ഈ ടൈപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രത്യേക ഓർത്തോളണം. ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ ഓർ ലീനിയർ പോളിനോമിയൽ ഡിഫൈൻഡ് ഓൺ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ടു റിയൽ നമ്പേഴ്സ്, അവിടെ മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കേസിൽ മാത്രം. ബാക്കി എല്ലാവർക്കും നോക്കേണ്ട കോമൺ മെത്തേഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. റേഞ്ചിൽ വരുന്ന എലമെന്റ്സിന്റെ പെക്യുലാരിറ്റി നോക്കണം. കോഡൊമൈൻ റേഞ്ച് ഈക്വൽ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഓൺ ടു, ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഓൺ ടു, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്. ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പ് 1 സ്റ്റെപ്പ് 2 പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓൺലി ഫോർ ലീനിയർ ഫംഗ്ഷൻ. ഇപ്പൊ 2x plus 3 ഓക്കെ, ലീനിയർ, ഇത്രക്കാർക്ക് മാത്രമേ അപ്ലൈ ചെയ്യാവുള്ളൂ കേട്ടോ. ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ഓക്കെ, അപ്പോ സ്റ്റെപ്പ് 1 അനുസരിച്ച് നമ്മൾ എന്താ എടുക്കേണ്ട പേജിലെ? അക്കോർഡിംഗ് ടു സ്റ്റെപ്പ് 1 വാട്ട് വി ഷുഡ് അസ്യൂം? y is equal to f of x. We take y equal to f of x. y equal to f of x എന്നതിന്റെ അർത്ഥം y is equal to 2x plus 3 അല്ലേ? f of x ന്റെ ഡെഫിനിഷൻ കൊടുക്കും. Now we should simplify. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് x in terms of y, x നെ y യുടെ ടേംസിൽ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതായത് x equal to something in terms of y എന്ന് എഴുതും. അതാണ് x in terms of y എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന അറിയാം?
പക്ഷെ നമുക്ക് 3 ലെഫ്റ്റിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. 3 ലെഫ്റ്റിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ y minus 3 equal to 2x എന്ന് കിട്ടും. 2 കൂടി വലിച്ചാൽ y minus 3 divided by 2 equal to x എന്ന് കിട്ടും. ശരിയല്ലേ? ഇപ്പൊ x is written completely in terms of y ആയി. x ഇപ്പൊ y യുടെ ടേംസിലായി. ഈ ടേംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ y വന്നിരിക്കുന്ന പോർഷനിൽ x ടേം ഉണ്ടാവരുത് കേട്ടോ. x is equal to completely കോൺസ്റ്റൻസും y മാത്രം. ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ത് ചെയ്യും? ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അങ്ങ് എഴുതും. For every y belongs to R, there exists x belong to R such that f of x equal to y, therefore f of x is 1. ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ. y equal f of x എടുക്കുക, x നെ y യുടെ ടേംസിലേക്ക് എഴുതുക, ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചേക്കുക. പിന്നെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും ഓൺ ടു ആണെന്ന് കിട്ടിയാൽ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ്. ഓൺ ടു ആണെന്ന് കിട്ടിയാൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വേണം നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ജനറൽ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ കോഡൊമൈൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റേഞ്ച്, therefore the function is on to എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഇത്ര എഴുതിയാലും മതി. ഇത് വേണം നിർബന്ധമില്ല. ആകെ കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ? മൊത്തം കൂടി എല്ലാം കൂടി വന്നപ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ ആയോ? ഒന്നുകൂടെ പറയണം. ഓൺ ടു നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഓൺ ടുവിന്റെ ജനറൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് ചെക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വെദർ കോഡൊമൈൻ ഈക്വൽ ടു റേഞ്ച് എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മൾ ജനറലി ചെയ്യുക. അപ്പൊ കോഡൊമൈൻ ഈക്വൽ റേഞ്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് കൃത്യം എല്ലാവരെയും സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ എഴുതാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല. കാരണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഡൊമൈനിലെ റിയൽ നമ്പേഴ്സ് പോലത്തെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ അതിന് ഫ്രാക്ഷനും ഡെസിമലും നാച്ചുറലും റാഷണലും ഇറാഷണലും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ഒരു സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ 1 2 3 4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും റേഞ്ച് എഴുതാൻ പറ്റിക്കൊള്ളുന്നില്ല. അവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വി വിൽ ചെക്ക് ദ പെക്യുലാരിറ്റി ഓഫ് ദ നമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ റേഞ്ച്. എല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് ആണോ? എക്സ് സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എവരി വൺ വിൽ ബി പോസിറ്റീവ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെക്യുലാരിറ്റി ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ നോക്കും. അങ്ങനെ പെക്യുലാരിറ്റി കിട്ടില്ല. ആ പെക്യുലാരിറ്റി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇവന്റെ ബാക്കി ആൻസർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതും. ഓക്കെ, നമുക്ക് വരുന്ന മെജോറിറ്റിയിലും അങ്ങനെ പെക്യുലാരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് വരാറുള്ളൂ. പിന്നെ പെക്യുലാരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ അല്ലെങ്കിൽ പെക്യുലാരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയി നമുക്ക് വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ലീനിയർ പോളിനോമിയൽസ് 2x + 3 അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുവിടെ നമുക്ക് f of x is equal to ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ വരും. x + 3 divided by 2x - 2 ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ വരും. ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയും പെക്യുലാരിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യൽ നടക്കൂല. എങ്ങനെ? എല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് ആണോ എല്ലാവരും നെഗറ്റീവ് ആണോ എന്ന് നോക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് y equal to f of x കാര്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത്. എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ ലീനിയർ കേസ് എല്ലാം തന്നെ R to R ആണെങ്കിൽ അവരെല്ലാവരും ഓൺ ടു ഫംഗ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഓൺ ടു നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ രീതിയിലായിരിക്കണം എന്ന് മാത്രം. സംഗതി ഓൺ ടു ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാം. വേഗം പറയണം. എനിക്ക് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് വരാൻ പറ്റും. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ രണ്ടാം സ്റ്റെപ്പ് എവിടെ നിന്ന് പിടികിട്ടി? രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഇങ്ങനെ എഴുതേണ്ട രീതി സ്റ്റെപ്പ് 3 മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായില്ല. f of x equal to y എന്ന് എഴുതി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് പിടികിട്ടിയോ? അത് ഓ എനിക്ക് ഇതിന്റെ വോയിസ് കട്ടാവുന്നുണ്ട്, അതാണ് ചോദിക്കുന്നത്. അത് കിട്ടി. ഓക്കെ, അത് മനസ്സിലായി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് പിടികിട്ടി. നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പില് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെക്കും. മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പില് ഫോർ എവരി y belong to real numbers, അതായത് R, there exists x belong to real numbers such that f of x equal to y, therefore f of x is only. നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും കോമൺ ആയിട്ട് എഴുതി വെക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഓക്കെ ആണോ? അത് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി. അത് കോമൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്, എല്ലാത്തിനും വരുന്ന കോമൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. Sir, പറഞ്ഞോ. f of x is equal to x plus 3 divided by 2x minus 2 എന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുമോ? f of x equal to x plus 3 divided by 2x plus 2. y is equal to x plus 3 divided by 2x minus 2. Okay. നേരെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 2x minus 2 into y equal to x plus 3.
2xy minus 2y equal to x plus 3. X നെ നേരെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. 2xy minus x equal to 3 plus 2y. ശരിയല്ലേ? Now let us take x common. X into 2y minus 1 equal to 2y plus 3. X is equal to 2y plus 3 divided by 2y minus 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും for every y belong to the codomain there exist ശരിക്കും സിമ്പിൾ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ഓർമ്മ. there exist x belong to the domain such that സിമ്പിൾ ഉണ്ട്. f of x is equal to y, therefore f is onto. എല്ലായിടത്തും കോമൺ. ഓക്കെ, എല്ലായിടത്തും നമ്മൾ കോമൺ ആയി അപ്ലൈ ചെയ്ത് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഇതാണ് ഈ 1 1 on 2 ഒക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കൂടുതൽ ഫംഗ്ഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുക, ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവുക, കൂടുതൽ എക്സാമ്പിൾസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് നാച്ചുറലി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നേരത്തെ കാണിച്ചില്ലേ 2x എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2x ഡബിൾ ആണ്, എല്ലാവരും ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് എന്നൊരു ഐഡിയ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കിട്ടി നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയപ്പോൾ അല്ലെ. അതുപോലെ കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നാച്ചുറൽ അതിനെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ ഒരു ധാരണ കിട്ടും. അതാണ് നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ കോമൺ കേസ് പറയാം. പിന്നെ ശരിക്കും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ഡെപ്തില് ഈ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ഗ്രാഫ് വെച്ചിട്ട് പരിപാടി പറയുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അത് ഞാനിപ്പോ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പെട്ടു. ഞാനിപ്പോ തൽക്കാലം ഗ്രാഫിക്കൽ കണ്ടന്റ് പറയുന്നില്ല, ലേറ്റ് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ കണ്ടന്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം ഗ്രാഫിക്കലി ഇത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞോ. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പെക്യൂലിയറിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ റേഞ്ച് വരുന്നതാണോ എന്ന് വെച്ചാൽ റേഞ്ചില് സീറോ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അതാണോ? ഒരു എക്സാമ്പിൾ. അതെ, ഓരോ ടൈപ്പിലും മാറി വരാം. 1/x ആണെങ്കിൽ അതിൽ 0 വരില്ല. x സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ എല്ലാവരും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ലൈക്ക് ദാറ്റ്. ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? ഈ സിമ്പിൾ എക്സാമ്പിൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. എക്സാമ്പിൾ നോർത്താൽ മതി കേട്ടോ. ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. സിമ്പിൾ ആണ്. എക്സാമ്പിൾ നോർത്താൽ മതി. ആയിക്കോട്ടെ. ഒരു സിമ്പിൾ കേസ് ആണ്. 1 2 3 4 5 6 7. റീസൺ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതണേ. Thirty seconds more.
ഓക്കെ, എന്തായി ആൻസർ കിട്ടിയില്ലേ? 1-1 അല്ലേ? ആണോ? 1-1 ആണോ? ഷോദാറ്റ് ആകുമ്പോ എളുപ്പമുണ്ട്. നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറയും ചെക്ക് വെതർ നമുക്ക് പണി കിട്ടാം. ചെക്ക് വെതർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആണോ അല്ലേ? കൺഫ്യൂഷനോ? ഇത് ഉറപ്പാ 1-1 ആണ്. നമ്മളങ്ങ് പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഷോദാറ്റ് കിട്ടാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഷോദാറ്റ് ആകുമ്പോ സംഗതി നമുക്ക് ഉറപ്പാ. ഇന്നതാന്ന് ഉറപ്പാ. നമ്മൾ എങ്ങനെയും പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മതി. ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ഇട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കും പോലെ ആ വഴി കൂടെ ഓടിച്ചെത്തിച്ചാൽ മതി. മറ്റേ നമുക്ക് ലൊക്കേഷനും അറിയാൻ പാടില്ല, ഇതിൽ പോകണമെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല, ആരോട് ചോദിക്കണമെന്നും അറിയാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ പെട്ട് വെക്കും. നമ്മൾ നേരെ ലൊക്കേഷൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് ഒറ്റ പോകും. അത് ഷോദാറ്റിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റാ? ഇവിടെ ബേസിലെ every element in the domain only one image in the codomain. തീർച്ചയായിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം എഴുതാം. f(1) എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 ആണ്. 1 കണക്ട് ചെയ്ത് 4ലേക്കാണ്, 2 കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 5ലേക്കാണ്, 3 is connected to 6. നമുക്ക് പറയാം every element in the domain has different image in the codomain, hence it is 1. ചുമ്മാ നോക്കിയത് on 2 ആണോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുമില്ല, എങ്കിലും ഫോർ യുവർ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കി, is it on 2 എന്നുള്ള കാര്യം. ഓക്കെ, എന്താ ഇതിന്റെ ഓൺ ടുനെസ് എന്താ കിട്ടുക? ഫെലിക്സ് ഇത് ഓൺ ടു ആണോ? ഇത് ഓൺ ടു അല്ല. എന്താ കാരണം? റേഞ്ചും കോഡമൈനും ഈക്വൽ അല്ല. റേഞ്ചിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാ? റേഞ്ച് 4, 5, 6. റേഞ്ച് 4, 5, 6 ആണ്. കോഡമൈനോ 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7 ആണ്. ബോത്ത് ആർ ഡിഫറെന്റ്. ക്ലിയർ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഓൺ. ഓക്കെ, ഇനി ഒറ്റ കാര്യം ഞാൻ വേണ്ട, ഞാൻ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരിറ്റി, അതായത് ഫംഗ്ഷനെ കുറിച്ച് ഒരു പിക്ചർ 1, 1, 1, 2 ഒക്കെ പറയണമെങ്കിൽ ചില ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. +1 പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മോഡുലസ് ഫംഗ്ഷൻ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. സിഗ്നം അല്ലെങ്കിൽ സൈനം ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഇന്റിജർ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഈ ഫംഗ്ഷൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കൊരു ബേസിക് ഐഡിയ വേണം, എങ്കിലേ നമ്മൾ എക്സസൈസിലെ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമ്മൾ നാളെ അതൊന്ന് ബ്രീഫ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും എക്സസൈസിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ടുമോറോ ടൈമിംഗ് is same 6 to 7:45. മോർണിംഗ്, ഈവനിങ് അല്ല. സൺഡേ 6 to 7:45 ആണല്ലോ. ഈ പ്രയർ നേരത്തെ പള്ളിയിൽ പോകേണ്ട കേസ് ഉണ്ടോ നാളെ? മരിയ, അന്യ, എങ്ങനെയാണ് നാളെ നിങ്ങളുടെ